నాటి ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజను స్పాన్సర్ చేసినటువంటి వారు బి అబ్రహాం అండ్ అనిమ్మ. థ్యాంక్స్ గివింగ్ mass to Almighty God for all the blessings showered upon family and for good marriage proposals to Anita. Second sponsor by D. Malleshwari and Ragavalu family for the quick sale of old house and to buy new house near to church. Thanks be Mass for all the blessings showered upon family and for the departed soul of Gade Naredi and all other souls to rest in peace. Mass offered by Gade Lucirani family members. Mass for Almighty God for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives, and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel. Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Marekaran Kumar, Mass offered by Boga Aragam family. For God's mercy upon the departed souls of Madhumi Velangi Raju and Madhumi Amardeep, to rest in peace, Mass offered by Annapurna. For the departed soul of Alam Mulurdu Reddy, Mass offered by Alam Nirmala and family members. For God's mercy upon Eluru Retreats and construction, and for God's protection upon everyone involved in construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center. For the departed soul of Dinirmala, to rest in peace, Gregorian Mass offered by family members. For all the souls in purgatory to rest in peace, and for good health and protection of family, Mass offered by Jacob and Ratnamala family. For eternal rest and peace to the departed souls in the purgatory and the souls of relatives and friends, and for the successful completion of the Divine Word Retreat Center, Mass offered by Parvati and their family members. For the departed soul of Grace Thomas and all the departed souls in the family, Gregorian Mass offered by Sheila John and family. For eternal rest and peace to the departed souls of Nagodu Francis Vijay Kumar and Rahul Teja, and for all the departed souls in the family, and for God's mercy and deliverance from all ancestral curses of the family, Mass offered by Nagotu Annameri. For eternal rest to the departed soul of Allam Atul Reddy, Mass offered by family members. For the departed soul of Wangala Swaminath Reddy and Jojamma to rest in peace, Mass offered by Jojamma family. For the PR and good marriage proposals to son, Mass offered by a devotee. For the departed souls and for the souls of Foeticide, Mass offered by N. Balraju and family. For the departed souls of Jechanaya, Subama and Narsaya, Mass offered by Vasundhara Devi and family. For the completion of the house construction and for the financial stability and for successful completion of the engineering education of Rohan and for bright future of children, Mass offered by K. Srikant and Nilima. For the salvation and bright future of Srihari and Narendra and good health of Srinu and Kumari, Mass offered by Srinu and Kumari. For the souls of Pudota Antaya, Shauraya, Shauramma, Garlapati Chennaya, Antonamma, Samineni, Arulraj, and all souls, Mass offered by family. Thanks give you, Mass, for the protection and gift of life, and for God's love, forgiveness, and gift of Holy Spirit, and to make good confession, and for divine wisdom, physical and spiritual growth, our family, Mass offered by Samson and family. For the departed souls of Gayam Francis Reddy, Gayam Shauramma, Sister Mary Francisca, and for all the souls in purgatory, Mass offered by Vaichanap Reddy, Francisca, and family. For the conversion of sinners, especially youth, into God's path, Mass offered by Annapurna. For bright future of children, for financial blessings, and for salvation, Mass offered by Ellapalakshmi. For God's protection upon family, and for salvation and good health of Vijay Kumar, and for bright future of Divyatej, Mass offered by Nirmala and Vijay. For God's protection upon families of court team, Mass offered by Nirmala.
బలి పూజలో పాల్గొన వేగమేరా రండి జనులారా, ప్రభు దీవెన పొందగ వేగమేరా రండి ప్రియులారా. ఇది దైవ సుతుని త్యాగం, మన పాప పరిహారార్థం పొసగిన దేవుని ప్రేమ బలిదానం. బలి పూజలో పాల్గొన వేగమేరా రండి జనులారా, ప్రభు దీవెన పొందగ వేగమేరా రండి ప్రియులారా. దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేలుల నిమిత్తము కృతజ్ఞతాస్తుతులను చెల్లిస్తూ మనమందరము కూడా ఈ యొక్క దివ్య బలిపూజలో భక్తి శ్రద్ధలతో పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఈ యొక్క పరమ పవిత్ర విందును యోగ్యరీతిగా కొనియాడి నిమిత్తము మనము చేసినటువంటి పాపములను తప్పిదములను ఒప్పుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాప మన్నింపును క్షమాపణను అడిగి వేడుకుందాం. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చింతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపం చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని బ్రతిమాలు కొనుచున్నాను. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. తల్లి అయినటువంటి శ్రీసభ పునీత ఫ్రాన్సిస్ జేవియరు యాజకునిగా, భారతదేశపు పాలక పునీతునిగా ఆయన ఇక్కడకు వచ్చి ఇక్కడ అనేక మందిని యేసుక్రీస్తు వారి కొరకు సమకూర్చినట్లుగా, విశ్వాసములో బలపరిచినట్లుగా మనమందరము సాక్ష్యమిస్తూ ఉన్నాం. అంత గొప్ప జీవితాన్ని దేవుడు మనకును దయచేయాలని మనము ఈ యొక్క దివ్య బలిపూజలో ప్రార్థించేదము. ఓ సర్వేశ్వర, పునీత ఫ్రాన్సిస్ జేవియరు బోధనల ద్వారా అనేక మంది ప్రజలను నీ వైపునకు తిప్పుకొంటివి, వారిని నీ సొంతము చేసుకొంటివి. కావున అతని విజ్ఞాపన ప్రార్థన ఫలితముగా విశ్వాసుల హృదయములు భక్తితో ప్రజ్వలిరునుగాక. నీ శ్రీసభ విశ్వమంతటా వ్యాపించి ఆధ్యాత్మిక అధిక సంతానమును పొంది ఆనందించునుగాక. నీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించడు మా ప్రభుని మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము ఇర్మియా ప్రవక్త గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 4వ వచనము నుండి 10వ వచనం వరకు. ప్రభువు నాకు తన వాక్కును ఇట్లు వినిపించెను. నిన్ను మాతృగర్భమున రూపొందక మునుపే నేను నిన్ను ఎన్నుకొంటిని. నీవు పుట్టక మునుపే నిన్ను పవిత్రపరచితిని. నిన్ను జాతులకు ప్రవక్తగా నియమించితిని. నేను యావే ప్రభు, నాకెట్లు మాట్లాడవలయునో తెలియదు, నేను బాలుడను అని పలికితిని. కానీ ప్రభువు నాతో ఇట్లు నుడివెను, నీవు నేను బాలుడనని చెప్పవలదు. నేను పంపువారి యొద్దకు నీవు వెళ్ళవలయును. నేను చెప్పమనిన సంగతులెల్లా వారికి చెప్పవలయును. నేను నీకు తోడుగా నుండి నిన్ను కాపాడుచుందును. నీవు వారికి భయపడనక్కరలేదు. ఇది ప్రభువైన నా వాక్కు. అంతటా ప్రభువు చెయ్యి చాచి నా నోటిని తాకి నాతో ఇట్లనెను, ఇదిగో నా పలుకులను నీ నోట పెట్టుచున్నాను. ఈ దినము జాతుల మీదను రాజ్యముల మీదను నేను నీకు అధికారమొసగితిని. నీవు వాటిని పెళ్ళగించుటకును, కూలద్రోయుటకును, నాశనము చేయుటకును, పడగొట్టుటకును, పునర్నిర్మించుటకును, నాటుటకును సమర్థుడవగుదువు. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు.
మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత లూకా గారు వ్రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. 10వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 1 నుండి 16 వరకు వాక్యము. ఆ పిమ్మట ప్రభువు 72 నియమించి తాను స్వయముగా వెళ్ళవలసిన ప్రతి పట్టణమునకు ప్రతి ప్రాంతమునకు వారిని ఇద్దరిద్దరు చొప్పున ముందుగా పంపెను. ఆయన వారితో ఇట్లనెను, పంట విస్తారము కాని పనివారు తక్కువ కనుక తన పంట పొలమునకు పనివారిని పంపవలసినదిగా యజమానుని ప్రార్థింపుడు. మీరు పొండు, ఇదిగో తోడేళ్ల మధ్యకు గొర్రెపిల్లల వలె మిమ్మును పంపుచున్నాను. మీరు జాలినైనను జోలినైనను పాదరక్షణనైనను తీసుకొని పోరాదు. మార్గమధ్యమున మీరు ఎవరిని కుశల ప్రశ్నలు అడుగవలదు. మీరు ఏ ఇంట ప్రవేశించినను ఆ ఇంటికి సమాధానము కలుగునుగాక అని చెప్పుడు. శాంతికాముడు అచట ఉన్న ఎడల మీ శాంతి అతనికి కలుగును, లేనిచో అది తిరిగి మీకే చేరును. ఆ ఇంటివారు మీకు పెట్టు అన్నపానీయములను తినుచు తాగుచు అచటనే ఉండుడు. పనివాడు తన కూలికి పాత్రుడు కదా. మీరు ఇల్లిల్లు తిరగరాదు. మీరు ఏ పట్టణములను ప్రవేశించినప్పుడు ప్రజలు మిమ్ము ఆహ్వానించి మీ ముందు పెట్టినదేదో దానిని భుజింపుడు. అచటి రోగులను స్వస్థపరిచి దేవుని రాజ్యము మీ సమీపమునకు వచ్చినదని చెప్పుడు. కానీ మీరు ప్రవేశించిన పట్టణ ప్రజలు మిమ్ము ఆహ్వానింపని ఎడల ఆ పట్టణ వీధుల్లోనికి వెళ్ళి మా కాళ్లకు అంటిన మీ పట్టణమునందలి దుమ్మును మీకు విరుద్ధముగా ఇచ్చటనే దులిపివేయుచున్నాము. అయినను దేవుని రాజ్యము సమీపించి ఉన్నదని గ్రహింపుడు అని వారితో చెప్పుడు. తీర్పు దినమున ఆ పట్టణపు గతి కంటే సొదొమ పట్టణపు గతి ఓర్వదగినదిగా ఉండునని మీతో చెప్పుచున్నాను. అయ్యో కొరాజీనుపురమా నీకు అనర్థము, అయ్యో బెత్సైదాపురమా నీకు అనర్థము. మీ మధ్య చేయబడిన అద్భుత కార్యములు తూరు సీదోను పట్టణములలో చేయబడిన ఎడల ఆ పట్టణ వాసులు ఎప్పుడో పశ్చాత్తాపపడుచు గోనెపట్టలు ధరించి బూడిద పూసుకొని ఉండడివారే. కానీ తీర్పు దినమున మీ గతి కంటే తూరు సీదోనుల గతి ఓర్వదగినదిగా ఉండును. ఓ కఫర్నాముపురమా, నీవు ఆకాశమునకు అంటదలచితివా? నీవు పాతాళమునకు పడద్రోయబడుదువు. మీ మాట ఆలకించువాడు నా మాటలను ఆలకించును. మిమ్ము నిరాకరించువాడు నన్నును నిరాకరించును. నన్ను నిరాకరించువాడు నన్ను పంపిన వారిని నిరాకరించును అని పలికెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, చదవబడినటువంటి ఈ వాక్యములో యేసుక్రీస్తు వారు తన శిష్యులను పంపుచు వారికి కొన్ని నియమములను నిబంధనలను తెలియచేస్తూ వారిని ఆహ్వానించిన వారికి ఎలాంటి లాభమున్నదో ఎలాంటి మేలులు వారు పొందుకుంటారో తెలియచేస్తూ, అదేవిధంగా వారిని ఎవరైతే తిరస్కరిస్తారో వారిని ఎవరైతే వ్యతిరేకిస్తారో వారికి ఎటువంటి సమస్యలు వస్తాయి, వారు ఏ విధముగా తృణీకరింపబడతారు అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి నేటి వాక్యము మనందరితో కూడా మాట్లాడుతున్నది. మొదటిగా గమనించినట్లయితే యేసుక్రీస్తు వారు తన శిష్యులను పంపించటంలో ఏంటి అర్థము? ఏ విషయం నిమిత్తము ఆయన తన శిష్యులను పంపించున్నాడనంటే, ఇదిగో దేవుని యొక్క రాజ్యము సమీపమునకు వచ్చి ఉన్నది, సమయము అయిపోయింది కనుక ఇప్పుడు మనం చేయవలసింది ఏంటి అనగా హృదయ పరివర్తన చెంది సిద్ధపడండి. ఆయన వచ్చుచున్నాడు. ఆయన వచ్చే సమయము కల్లా నీవు సిద్ధముగా ఉండాలి. హృదయాన్ని మార్చుకోవాలి, ప్రవర్తన చెందాలి. ఆలోచనలు, క్రియలు, తలంపులు, జీవిత విధి విధానాలు మారాలి అని చెప్పుట కొరకు ఆయన తన శిష్యులను ప్రతి గ్రామానికి, ప్రతి స్థలానికి, ప్రతి సంఘానికి పంపుచున్నాడు. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే, పంపబడినటువంటి వారు వారికి వారుగా రాకూడదు. వారికి వారుగా రావట్లేదు. కానీ వారికి ఇవ్వబడినటువంటి ఆదేశానుసారము, వారికి ఇవ్వబడినటువంటి బాధ్యత ప్రకారము, వారి యజమానుడిచ్చిన పనిని చేయటానికి వారు సువార్త చేతబట్టి సువార్తను ప్రకటించటానికి దేశాలు దాటి, సంఘాలు దాటి అనేక చోట్లకు వారు రావటం జరుగుతుంది. ఉదాహరణగా ఈరోజు మనం జరుపుకుంటున్నటువంటి ఉత్సవము పునీత ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ వారు. ఆయన ఎక్కడ జన్మించాడు?
ఆయన తల్లిదండ్రులు, ఆయన యొక్క దేశము, ఆయన యొక్క అలవాట్లు, ఆ పరిస్థితులన్నీ కూడా వేరు. కానీ మన దేశానికి వచ్చాడు ఆయన, మన ప్రజల మధ్యలోనికి వచ్చాడు, ఆయనది కానటువంటి దేశానికి వచ్చాడు, ఆయనకు తెలియనటువంటి ప్రజల మధ్యలో జీవించాడు, రాని భాషను నేర్చుకున్నాడు, ఇక్కడ ఒక అన్నిని వలె జీవించాడు. అయితే జీవించటమే కాదు, కానీ జీవించిన ఆ జీవితకాలంలో యేసుక్రీస్తు వారికి సాక్షిగా బ్రతికాడు. ఆయన ఇచ్చినటువంటి భారమును, ఆయన ఇచ్చినటువంటి పనిని సక్రమముగా నెరవేర్చి దేవునికి తిరిగి అప్పగించేశాడు. అయితే ఆయన వచ్చినటువంటి సమయంలో యేసుక్రీస్తు వారంటే తెలియనటువంటి మనుషులు, కానీ ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఇక్కడ భాష నేర్చుకున్నాడు, ఇక్కడ అలవాట్లు నేర్చుకున్నాడు, ఇక్కడ ప్రజల మధ్య ఒకటిగా జీవించి ఈ యొక్క సంస్కృతిని, ఈ యొక్క అలవాట్లను, సాంప్రదాయాలను అన్నిటిని కూడా ఆయన అవగాహన చేసుకొని ఇక్కడ నివసించి యేసుక్రీస్తు వారిని ప్రకటించి అనేక మందిని యేసుక్రీస్తు వారి కొరకు సాక్షులుగా మార్చినటువంటి ఒక గొప్ప దైవజనుడు పునీత ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ వారు. అయితే ఈ క్రమంలో యేసుక్రీస్తు వారిని ప్రకటించడానికి వచ్చేటువంటి క్రమంలో చెప్పుచున్నారు కదా, మీరు మీతో పాటు ఏమి తీసుకెళ్ళొద్దు, మీరు జాలినైనను, జోలినైనను, పాదరక్షలనైనను, మీతో పాటు ధనాన్ని తీసుకొని వెళ్ళొద్దు. ఎందుకు అనంటే వీటన్నిటిని సమకూర్చేటువంటి బాధ్యత నాది అని ఆయన పంపినటువంటి శిష్యులకు ఆయన అభయం ఇచ్చాడు. కనుక వారందరి ధైర్యము దేవుడే చూసుకుంటాడు, దేవుడే సమకూరుస్తాడు. దేవుడు ఉండగా మనకేంటి చింత, మనకేంటి భయము అని చెప్పి వారు ధైర్యం వహించి అనేక దేశాలు దాటి మన వద్దకు రావటము జరిగింది. ఇప్పుడు మనం చూసేటువంటి ప్రతి సేవకుడు కూడా ఆయన వలన పోషింపబడుతున్నాడు. ఎందుకనంటే పనివాడు కూలికి పాత్రుడంట. అలాగే ఎవరైతే పని చేస్తున్నారో వారికి కూలి ఇవ్వబడుతుంది. మరి అదేవిధంగా ఒక సేవకుడు ఆయన యజమాని పని జరిగించినప్పుడు యజమానుడు కావలసిన జీతాన్ని ఇవ్వడా, కావలసినవి సమకూర్చడా అంటే తప్పక సమకూరుస్తాడు. తన సేవకునికి ఏ లోటు రాకుండా, ఏ ఇబ్బంది రాకుండా చూసుకునేటువంటి బాధ్యత సాక్షాత్తు దేవునిదే ఉన్నది. ఈ లోకంలో ఏ సేవకుడు కూడా తినటానికి లేక, ఉండటానికి లేక, కట్టుకోవటానికి లేక ఉన్నటువంటి సేవకుడు ఎవరు ఉండరండి. ఎందుకంటే ఆయన వారిని గురించి ఆలోచన చేస్తున్నాడు. వారికి కావలసిన సమస్తమును ఆయన దయచేసేటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు. ఇదంతా కూడా సేవకుల వైపుగా మనం ఆలోచన చేయవచ్చు. అయితే సేవకుడిని అంగీకరించినటువంటి పరిస్థితులు ఎలా ఉండబోతున్నాయి అంటే చివరగా చెప్పుచున్నాడు కదా, వారు ప్రతి పట్టణమును దాటి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు సాక్ష్యముగా వారు మాట్లాడే మాట, వాళ్ళ కాళ్లకు అంటినటువంటి దుమ్ము కూడా వారికి వ్యతిరేకముగా సాక్ష్యముగా ఉన్నది. అయితే ఈ రోజున నీవు దేవుని సేవకుడని చేర్చుకోగలుగుతున్నావా? చేర్చుకొని ఆదరించగలుగుతున్నావా? ఆదరించగలిగితే, వారిని చేర్చుకోగలిగితే వారి వలన నీకు రావాల్సినటువంటి బహుమానము నిశ్చయము, వారి నుండి దేవుడు ఇవ్వవలసినటువంటి ప్రతి దీవెన, ఆశీర్వాదము తప్పక నీ జీవితంలో, నీ కుటుంబ జీవితంలో అది నిలుచును. అయితే కొంతమంది ఈ యొక్క దీవెనను తెలియక వ్యతిరేకించేటువంటి వారు కూడా ఉన్నారంట. ఎందుకని అంటే ఎవరైతే ఒక సేవకుడిని వ్యతిరేకిస్తున్నారో, అవమానిస్తున్నారో, అతను నిందిస్తున్నారో, ఎవరిని నిందించినట్టు, ఎవరిని వ్యతిరేకించినట్లు అనగా ఆయనను పంపినటువంటి ఆయన యజమానుడైన యేసుక్రీస్తు వారిని వ్యతిరేకించున్నారు. ఆయనే నిందిస్తున్నారు, ఆయనను అవమానిస్తున్నారు. అవమానించేది ఆయనను కూడా కాదంట, ఆయనను పంపినటువంటి పరలోకమందున్న తండ్రినంట. మరి నీ జీవితంలో నీవు ఒక సేవకుని ఆదరిస్తే ఆయన యజమానుడైన యేసయ్యను, ఆయనను పంపినటువంటి తండ్రిని నీవు ఆహ్వానిస్తున్నావు, నువ్వు చేర్చుకుంటున్నావు. ఆయనను వ్యతిరేకిస్తే ఆయనను పంపిన యజమానుడైన యేసుక్రీస్తు వారిని, ఆయన తండ్రిని నీవు వ్యతిరేకించినట్లే. అయితే చివరిగా మనకు చక్కటి ఉదాహరణ చెప్పబడింది. కొరాజీనుపురము, బెత్సైదాపురమా అనర్థమంట. ఎందుకు? కారణం ఏంటి అంటే వాళ్ళు చేసింది ఏమి లేదు. వాళ్ళ మధ్యలోనికి అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యములు జరిగినాయి, దేవుని యొక్క వాక్యము ప్రకటింపబడింది. కానీ వారు దానిని అంగీకరింపక
పెడచెవిని పెట్టారు, అలుసుగా తీసుకున్నారు. కనుకనే వారి పరిస్థితి అధ్వానముగా ఉండబోతుందని వాక్యం సెలవిస్తున్నాడు. అయితే ఈ రోజున మనందరి జీవితాలు కూడా అలానే ఉన్నాయండి. మనమందరం అనుకుంటాం కదా, నేను దేవుడిని సేవకుడిని చేర్చుకున్నా కనుక నేను దీవింపబడతా అని అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే, దేవుని సేవకుని చేర్చుకున్నవాడు ఆయన చెప్పిన మాటను కూడా చేర్చుకోవాలి. ఆయన చెప్పిన వాక్యమును చేర్చుకోవాలి. ఆయన చెప్పిన వాక్యమును చేర్చుకోవటం అంటే యేసయ్యను చేర్చుకోవటము. యేసయ్యను చెప్పిన వాక్యము అంగీకరించటము. అంగీకరించిన వాడు తప్పక మార్పు చెందాలి. ఇక్కడ కొరాజీనుపురము, బెత్సేదాపురము చెప్పిన విధంగా అంగీకరించలా, వ్యతిరేకించారు. కావుననే వారికి అనర్థం అని చెప్పాడు. మరి నీవు అంగీకరిస్తున్నాను అని అనుకుంటూ, ఆహ్వానించాను అని అనుకుంటూ చెప్పింది వినట్లేదా? అయితే మనకు కూడా అలాంటి మాటే అనర్థము. దేవుని సేవకుని చేర్చుకున్న నీవు వారు చెప్పినటువంటి వాక్యమును అంగీకరించాలి, దాని ప్రకారము జీవించాలి. తద్వారా నీవు, నీ కుటుంబము దీవింపబడతారని, తద్వారా మీరందరూ కూడా ఈ లోకంలో యేసయ్యకు సాక్షులుగా జీవించగలుగుతారని వాక్యము మనకు సెలవిస్తూ ఉంది. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఒకసారి ఆత్మపరిశీలన చేసుకుందాం. నేను దేవుని సేవకుని చేర్చుకున్నానా? ఆయన ప్రకటించినటువంటి వాక్యమును, ఆయన ప్రకటించినటువంటి దీవెనను నేను అంగీకరించానా? అంగీకరించి చేర్చుకున్నానా? లేక అంగీకరింపక వ్యతిరేకముగా జీవించున్నానా అని ఒకసారి ఆత్మపరిశీలన చేసుకుందాం. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు అర్పించిన ఈ బలి సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగినట్లా ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనము కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీ సభా ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, మానవుల రక్షణ నిమిత్తము తన సర్వస్వమును నీకు అర్పించుటలో ఆనందమును కనబరిచిన పునీత ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ మహోత్సవము నాడు మేము తెచ్చిన ఈ కానుకలను దయతో స్వీకరింపుము. ఆత్మల రక్షణమును ఆకాంక్షించి సుదూర ప్రాంతములకు అతడు ప్రయాణించెను. అటులనే మేము కూడా సువిశేష బోధనలకు సాక్షులముగా జీవించుచు మా సహోదరి సహోదరులతో పాటు నీకు మరింత దగ్గర కాగలుగుదుముగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవా, పావని పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఏ చోటను మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఎలయనా నీవు నీ పునీతుల అద్వితీయమైన విశ్వాసము, పవిత్రమైన సాక్ష్యము ద్వారా నీ శ్రీసభను నిరంతర ఒక నూతన శక్తితో ఫలప్రదము గావించుచున్నావు. ఈ విధముగా మా మీద నీకు గల ప్రేమకు స్పష్టమైన సంకేతమును దయచేయుచున్నావు. నీ రక్షణ పరమరహస్యములు పరిపూర్తియగునట్లు వారి మహా ఆదర్శము మాకు ధైర్యమును వసుగుచున్నది. భక్తివంతమైన వారి ప్రార్థనలు మా చేయిదములందు సహాయపడుచున్నవి.
కావున దూతల అతిదూతల సమేతమున నీ పునీతుల బృందముతో ఏకమై మేము నిరతము నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న, ప్రభు నామమున వేంచేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసాన్న. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచు బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకున్నప్పుడు అప్పమును అందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకుని భుజింపుము, ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా, ఆ విధముగా నీ భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుము, ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణం ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము, మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసగు యప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము. మీ సముఖమున నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువరమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీసభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మను మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణలను చేయుము. ఉత్థానమగుదుమన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారినందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతలెగు మరేమాతతోనూ, పునీత అపోస్తలులతోనూ, పునీత ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ వారితోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందునుడు మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనవక కీడులలో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఆమేన్. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకొందుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల,
లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, కానీ నీ ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. మనిషికి దేవుని బహుమానం ఈ దివ్య బిందు. వేగమే రండి జనులారా ఈ బిందుకు, ప్రభు ప్రేమ పొందుకు. ఈ బిందుకు ప్రభు ప్రేమ పొందుకు. మనిషికి దేవుని బహుమానం ఈ దివ్య బిందు. వేగమే రండి జనులారా ఈ విందుకు, ప్రభు ప్రేమ పొందుకు. ఈ బిందుకు ప్రభు ప్రేమ పొందుకు. ప్రార్థించదము. ఓ సర్వేశ్వర, ఆత్మలను రక్షింపవలనడు ప్రేమాగ్ని పునీత ఫ్రాన్సిస్ జేవియర్ హృదయమును దహించి వేసెను. మేము ఈరోజు కొనియాడు పరమరహస్యములు మా హృదయములను కూడా ఆత్మల రక్షణ పట్ల తృష్ణతో నింపునుగాక. ఆ పునీతుని అడుగుజాడలో నడుచుచు అతని వలె మోక్షానందమును బహుమానముగా పొందుదుముగాక. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి దేవుని ప్రేమలో సేవలో జీవించెదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. వందనం ప్రభు, వందనం వందనం ప్రభు, వందనం. చేతులెత్తి మేమందరం చెబుతున్నాం వందనం. వందనం ప్రభు, వందనం వందనం ప్రభు, వందనం. చేతులెత్తి మేమందరం చెబుతున్నాం వందనం.